प्रसादं स गणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां स गणगणितां श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः सतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्या नमामि भक्तशक्त्यानन्दमहनौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरतिषे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणि प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी जय श्री कृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः श्री प्रभुपाद दयानंद प्रमाणते हरि ओम हरे कृष्ण मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना निष्ठारक मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते ग्रंथराय श्रीमद्भागवतम पंचमस्कंदം 11-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 2 ഇന്നലെ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കിണ്ടായി. ാണ് ഈ അധ്യായത്തില് ജഡഭരതൻ ഗണ രാജാവിനെ ഉപദേശിക്കുന്നതാണ്. ഇന്നലെ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ നോക്കി. അതിൽ പറയുന്നത് ജഡഭരതൻ പറയുന്നു രാജാവിനോട് നിങ്ങളൊരു ബുദ്ധിമാനെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നു, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം അതായത് സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തദൈവ രാജന്നൊരു ഗാർഹമേധാ വിധാന വിദ്യോ വിദേശു ന വേദവാദേഷു ഹി തത്വവാദഃ പ്രായേണ ശുദ്ധോ നിച്ഛാകാസ്തി സാധുഃ തദൈവ രാജന്നൊരു ഗാർഹമേധാ വിധാന വിദ്യോ വിദേശു ന വേദവാദേഷു ഹി തത്വവാദഃ പ്രായേണ ശുദ്ധോ നിച്ഛാകാസ്തി സാധുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദൈവ രാജന്നൊരു ഗാർഹമേധാ വിധാന വിദ്യോർവിജൃംഭിതേഷു ന വേദവാദേഷു ഹി തത്വവാദഃ പ്രായേണ ശുദ്ധോ കഥാസ്തി സാധുഃ. തദൈവ രാജന്നൊരു ഗാർഹമേധാ വിധാന വിദ്യോർവിജൃംഭിതേഷു വേദവാദേഷു ഹി തത്വവാദഃ
वेदवादेषु हि तत्त्ववादः प्रायेण शुद्धो चकास्ति साधुः प्रायेण शुद्धो हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण हरे हरे चलिए अंबिका केशवी देवदास माता जी चलिए माता जी हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय तथैव राजन्नुरुगार्हमेधा विधानविद्योर्विजृम्भितेषु न वेदवादेषु हि तत्त्ववादः प्रायेण शुद्धोऽनुचकास्ति साधुः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण मालती श्यामा देवदास माता जी चलिए हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण ॐ नमो भगवते वासुदेवाय तथैव राजन्नुरुगार्हमेधा विधानविद्योर्विजृम्भितेषु न वेदवादेषु हि तत्त्ववादः प्रायेण शुद्धो न चगास्ति साधुः हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण माता जी जनार माता जी चलिए हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय तदैव राजानुरहार्हमेध विधान विद्योर्विजृम्भितेषु न वेदवादेषु हि तत्त्ववादः प्रायेण शुद्धोऽनुचहास्ति साधुः हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण निर्मला माता जी चलिए माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी ओम नमो भगवते वासुदेवाय तदैव राजन्नुरुगार्हमेधा विधानविद्योर्विजृम्भितेषु न वेदवादेषु हि तत्त्ववादः प्रायेण शुद्धोऽनुचगास्ति साधुः हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण विजयश्री माता जी चलिए माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय तदैव राजानुरुहार्हमेधा विधानविद्योर्विजृम्भितेषु न वेदवादेषु हि तत्त्ववादः प्रायेण चकस्त्य साधुः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण रामेंद्र प्रभु हरे कृष्ण हरे प्रभु जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय तथैव राजन्नुरुगार्हमेधा विधानविद्योर्विजृम्भितेषु न वेदवादेषु हि तत्त्ववादः प्रायेण शुद्धोऽनुचकास्ति साधुः हरे प्रभु जी हरे कृष्ण शारदा शुभाश्री देवदास माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय तदैव राजन् उर्गार्हमेधा विधान विद्योर्वृजम्बितेषु न वेदवादेषु दह तत्त्ववादा प्रायेण शुद्धोऽनुजगास्ति साधुः हरे कृष्ण हरे कृष्ण पद्मावती माता जी चलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी हरे हरे कृष्ण प्रभुजी ओम नमो भगवते वासुदेवाय तदैव राजन्नुरुगार्हमेधा विधानविद्योर्विजृम्भितेषु न वेदवादेषु हि तत्त्ववादः प्रायेण शुद्धोऽनुजगास्ति साधुः हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण तंगमणि माता जी चलिए हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय तदैव राजन्नुरुगार्हमेधा विधानुविद्योर्विजृम्भितेषु न वेदवादेषु हि तत्त्ववादः प्रायेण शुद्धोऽनुचकास्ति साधुः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण तनु प्रदीप माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय तथैव राजन्नुरुगार्हमेधा विधानविद्योर्विजृम्भितेषु न वेदवादेषु हि तत्त्ववादः प्रायेण शुद्धोऽनुचकास्ति साधुः हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण
നായർ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥൈവ രാജന്നുരുഗാർഹമേത വിധാന വിദ്യോരു വിജൃംഭിതേഷു ന വേദവാദേഷു ഹി തത്വവാദഃ പ്രായേണ ശുദ്ധോനുചകാസ്തി സാധുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഹരേ സിദ്ധരാമനുണ്ണി മാതാജി കൃഷ്ണാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവ തദൈവ രാജാനുരുഗാർഹമേധാവിധാന വിദ്യോരു വിജൃംഭിതേഷു ന വേദവാദേഷു ഹി തത്വവാദഃ പ്രായേണ ശുദ്ധോനുചാകസ്തി സാധു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ചൊല്ലു. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദൈവ രാജന്നുരുഗാർഹമേധ വിധാന വിദ്യോരു വിജൃംഭിതേഷു ന വേദവാദേഷു ഹി തത്വവാദഃ പ്രായേണ ശുദ്ധോനുചാകാസ്തി സാധുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തദൈവ രാജന്നുരുഗാർഹമേധ വിധാന വിദ്യോരു വിജൃംഭിതേഷു ന വേദവാദേഷു ഹി തത്വവാദഃ പ്രായേണ ശുദ്ധോനുചകാസ്തി സാധുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥൈവ രാജന്നുരഗാർഹമേധ വിധാന വിദ്യോർ വിജൃംഭിതേഷു ന വേദവാദേഷു ഹി തത്വവാദഃ പ്രായേണ ശുദ്ധോനുചകാസ്തി സാധുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ചൊല്ലു. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദൈവ രാജന്നുരുഗാർഹമേധാ വിധാന വിദ്യോരു വിജൃംഭിതേഷു ന വേദവാദേഷു ഹി തത്വവാദ പ്രായേണ ശുദ്ധോനുചകാസ്തി സാധുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദൈവ രാജന്നുരുഗാർഹമേധ വിധാന വിദ്യോരു വിജൃംഭിതേഷു ന വേദവാദേഷു ഹി തത്വവാദഃ പ്രായേണ ശുദ്ധോനുചകാസ്തി സാധു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ചൊല്ലു. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദൈവ രാജാനുരുഗാർഹമേധ വിധാന വിദ്യോരു വിജൃംഭിതേഷു ന വേദവാദേഷു ഹി തത്വവാദഃ പ്രായേണ ശുദ്ധോനുചകാസ്തി സാധുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥൈവ രാജന്നുരുഗാർഹമേധ വിധാന വിദ്യോരു വിജൃംഭിതേഷു ന വേദവാദേഷു ഹി തത്വവാദ പ്രായേണ ശുദ്ധോനുചകാസ്തി സാധുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയദേവദാസ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥൈവ രാജന്നുരുഗാർഹമേധ വിധാന വിദ്യോരു വിജൃംഭിതേഷു ന വേദവാദേഷു ഹി തത്വവാദ പ്രായേണ ശുദ്ധോനുചകാസ്തി സാധുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി വിശ്വരി ദേവദാസ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദൈവ രാജന്നുരുഗാർഹമേധ വിധാന വിദ്യോരു വിജൃംഭിതേഷു ന വേദവാദേഷു ഹി തത്വവാദഃ പ്രായേണ ശുദ്ധോനുചകാസ്തി സാധുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലാഗോപാലൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
തഥൈവ രാജൻ ഉരുകാർഹമേധാ വിധാനവിദ്യോരു വിജൃംഭിതേഷു ന വേദവാദേഷു ഹി തത്വവാദഃ പ്രായേണ ശുദ്ധോനുചകാസ്തി സാധുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാപ്രതി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദേവ രാജന്നുരുഗാർഹമേധാ വിധാന വിദ്യോരു വിജംപ്രദേശു ന വേദവാദേഷു ഹി തത്വവാദഃ പ്രായേണ ശുദ്ധോനു ചകാസ്തി സാധു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥൈവ രാജന്നുരുഗാർഹമേധാ വിധാന വിദ്യോരു വിജൃംഭിതേഷു ന വേദവാദേഷു ഹി തത്വവാദഃ പ്രായേണ ശുദ്ധോനു ചകാസ്തി സാധുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുജാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥൈവ രാജന്നുരുഗാർഹമേധാ വിധാന വിദ്യോരു വിജൃംഭിതേഷു ന വേദവാദേഷു ഹി തത്വവാദഃ പ്രായേണ ശുദ്ധോനു ചകാസ്തി സാധുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, യജമാനനും ഭൃത്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, രാജാവും പ്രജയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മുതലായവയെ പറ്റിയുള്ള സംസാരങ്ങളെല്ലാം ഭൗതിക പ്രവൃത്തികളാണ്. ജനങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുവാനും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വേദങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ള യജ്ഞാദി കർമാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലാണ് താല്പര്യം. അത്തരം ആളുകൾക്ക് തീർച്ചയായും ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി ഉണ്ടാവില്ല. ഭാവാർത്ഥ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ വേദവാദ, തത്വവാദ എന്നീ വാക്കുകൾ സാർത്ഥകങ്ങളാണ്. ഭഗവത്ഗീത പ്രകാരം വേദങ്ങളുടെ അഥവാ വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമറിയാതെ വെറുതെ അവയോട് ആകർഷണം പുലർത്തുന്നവർ വേദവാദരഥ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. യാം ഇമാം പുഷ്പിതാം വാചം പ്രബന്ധി അവിപശ്ചിതഃ വേദവാദരഥാ പാർത്ഥാനാന്യത് അസ്തീതി വാദിനഃ കാമാത്മനാ സ്വർഗ പരാ ജന്മ കർമ്മ ഫലപ്രദാം ക്രിയാവിശേഷ ബഹൂലാം ഭോഗേശ്വര്യാഗതിം പ്രതി. അല്പജ്ഞാനികളായ ആളുകൾ സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കുള്ള ഉയർത്തൽ, സജ്ജന്മം, അധികാരം ആദിയായവയ്ക്കുള്ള ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന വേദങ്ങളുടെ മനോഹര വാക്കുകളിൽ ആസക്തരാണ്. ഇന്ദ്രിയ സുഖവും ജീവിതൈശ്വര്യവും കാക്ഷിക്കുന്നവർ അവയിലും വലുതായി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 2:42-43 ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നു. വേദങ്ങളിലെ വേദവാദ പിന്തുടർച്ചക്കാർ പൊതുവെ വൈദിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ തൽപരരാണ്. അതുമൂലം അവർ ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. അവർ പൊതുവെ ചാതുർമാസ സമ്പ്രദായം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാണ്. അക്ഷയ്യം ഹ വൈ ചാതുർമാസ യാജിന സുഹൃതം ഭവതി. ചാതുർമാസ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരുവൻ പുണ്യവാനായിത്തീരുന്നു. പുണ്യവാനായിത്തീർന്നാൽ അവൻ ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടേക്കാം. അഥവാ ഊർധ്വം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥ. വേദങ്ങളിലെ കർമ്മകാണ്ഡത്തിന്റെ ചില അനുയായികൾ ഉന്നത ജീവിത നിലവാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫലകാംക്ഷ കർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തിയുള്ളവരാണ്. വേദങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ഇതല്ലെന്ന് മറ്റുള്ളവർ വാദിക്കുന്നു. ഏതൈവേഹ കർമ്മചിതലോക ക്ഷീയതേ ഏവമേവം പുത്രപുണ്യ ചിതഃ ലോക ക്ഷീയതേ തദ്യദൈവേഹ കർമ്മചിതലോക ലോകഃ ക്ഷീയതേ ഏവമേവം പുത്രപുണ്യ
ജിതഹ ലോകക്ഷീയതേ. ഈ ലോകത്തിലെ ചിലർ ഒരു യാഥാസ്ഥിക കുടുംബത്തിലെ ജനനം, നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം, സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത് മുതലായവയാൽ വളരെയേറെ ഉന്നത ജീവിത നിലവാരത്തിലുള്ളവരായിരിക്കാം. പൂർവജന്മത്തിലെ പുണ്യപ്രവൃത്തിക്ക് ലഭിക്കുന്ന പാരിതോഷികങ്ങളാണിവ. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം തീരുമ്പോൾ ഇവയും തീരുന്നു. നമുക്ക് പുണ്യകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടായാൽ അടുത്ത ജീവിതത്തിൽ ഈ ലൗകിക സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ലഭ്യമായേക്കാം. സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിൽ ജനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നും വരാം. പക്ഷേ ഇവയെല്ലാം തന്നെ ക്രമേണ അവസാനിക്കും. ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി. ഭഗവത്ഗീത 9:21 പറയുന്നു. പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലശേഖരം തീരുമ്പോൾ ഒരുവൻ വീണ്ടും ഈ മർത്യലോകത്തിലേക്ക് വരണം. വൈദിക ശാസനപ്രകാരം പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ അനുഷ്ഠാനം വാസ്തവത്തിൽ വേദങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യമല്ല. വേദങ്ങളുടെ വസ്തുനിഷ്ഠത ഭഗവത്ഗീതയിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേദേശ സർവേരഹമേവ വേദ്യ. കൃഷ്ണനെ, പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ അറിയുകയാണ് വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. വേദവാദികൾക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ജ്ഞാനത്തിൽ പുരോഗതിയില്ല. ജ്ഞാനകാന്ഡം അഥവാ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം പിന്തുടരുന്നവരും പൂർണ്ണരല്ല. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ഒരുവൻ വാസനയുടെ തലത്തിലേക്ക് വരികയും പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ ആരാധന സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ പരിപൂർണനായിത്തീരും. ആരാധനാനാം സർവേശാം വിഷ്ണോരാരാധനം. വേദങ്ങളിൽ വിവിധ ദേവന്മാരുടെ ആരാധനയും യജ്ഞങ്ങളുടെ നിർവഹണം നിശ്ചയമായും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത്തരം ആരാധനകൾ അധർമ്മങ്ങളാണ്. കാരണം വിഷ്ണുവാണ് ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമെന്ന് അത്തരം ആരാധകർക്കറിയില്ല. അതേ വിദുസ്വാർത്ഥ ഗതിം ഹി വിഷ്ണു. ഒരുവൻ വിഷ്ണു ആരാധനയുടെ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത നേടുന്നു. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ഒരുവൻ ഒരു തത്വവാദിയാകില്ല. മറിച്ച് വൈദിക നിർദ്ദേശങ്ങളെ അന്ധമായി പിന്തുടരുന്ന ഒരു വേദവാദിയാകും. ഒരു വേദവാദിക്ക് ആത്യന്തിക സത്യത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരു തത്വവാദിയായി തീരുന്നത് വരെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി പരിശുദ്ധനാകാൻ കഴിയില്ല. തത്വവും 3 സവിശേഷതകളിൽ അനുഭവവേദ്യമാകും. ബ്രഹ്മേതി, പരമാത്മേതി, ഭഗവാനിതി, ശക്തി. ഒരുവൻ തത്വത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാലും വിഷ്ണു ഭഗവാനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിസ്തരണങ്ങളെയും ആരാധിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവൻ പരിപൂർണനാകില്ല. ബഹുനാം ജന്മനാമന്തേ നാനവാൻമാൻ പ്രപദ്യത്തെ. അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനിയായിത്തീരുന്ന ഒരുവൻ കൃഷ്ണനെ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുന്നു. അല്പജ്ഞനും അല്പബുദ്ധിയുമായ ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനെ അഥവാ ബ്രഹ്മത്തെ അഥവാ പരമാത്മാവിനെ അറിയാൻ കഴിയില്ലെന്നും പക്ഷേ വേദാധ്യായത്തിന് ശേഷം നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അവൻ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുമെന്നും ചുരുക്കം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നതസ്യ തത്വഗ്രഹണായ സാക്ഷാൽ വരീയസീരവിവാച സമാസൻ വാചഃ സമാസൻ സ്വപ്നേ നിരുക്ത്യാ ഗൃഹമേതി സൗഖ്യം നയസ്യ ഹേയാനുമിതം സ്വയം സ്യാത്. നതസ്യ തത്വഗ്രഹണായ സാക്ഷാൽ വരീയസീരവിവാച സമാസാൻ സ്വപ്നേ നിരുക്ത്യാ ഗൃഹമേതി സൗഖ്യം നയസ്യ ഹേയാനുമിതം സ്വയം സ്യാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന തസ്യ തത്വഗ്രഹണായ സാക്ഷാത് വരീയസീരപി വാച സമാസൻ
സ്വപ്നേ നിരുക്ത്യ ഗൃഹമേധി സൗഖ്യം നയസ്യ ഹേയാനുമിതം സ്വയം സ്യാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ഭാവം താൻ ഉറക്കത്തിൽ കണ്ട ഒരു സ്വപ്നം മിഥ്യയായിരുന്നുവെന്ന് ഒരുവനെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്നു കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ബോധ്യമാകും. അതുപോലെ ഭൗതിക സന്തോഷം ഈ ജീവിതത്തിലായാലും അടുത്ത ജീവിതത്തിലായാലും ഈ ലോകത്തിലായാലും ഉന്നത ലോകത്തിലായാലും നിരർത്ഥകമാണെന്ന് ഒരാൾക്ക് ക്രമാനുഗതമായി മനസ്സിലാക്കും. ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരുവന് വേദങ്ങൾ ശ്രേഷ്ഠമായ സ്രോതസ്സാണെങ്കിലും സത്യത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് അവ അപര്യാപ്തങ്ങൾ ആണെന്ന് ബോധ്യമാക്കാനും സാധിക്കും. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രേരണയാലുള്ള ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾക്ക് അതീന്ദ്രിയനായി തീരാൻ ത്രൈഗുണ്യ വിഷയാവേദാതിസ്ത്രൈഗുണ്യേ ഭവാർജുന. ഭഗവത്ഗീത 2:45 കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ ഉപദേശിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അതീന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ് വേദാധ്യായനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. തീർച്ചയായും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സത്വഗുണം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കും. സത്വഗുണത്തിന്റെ എത്തിയാൽ ഒരുവന് ഉന്നത ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാനും കഴിയും. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും അത് പരിപൂർണതയല്ല. സത്വഗുണ തലവും ശ്രേഷ്ഠമല്ലെന്ന നിഗമനത്തിൽ ഒരുവൻ എത്തിച്ചേരണം. താൻ പത്നിയും സന്താനങ്ങളും അടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തോടു കൂടിയ ഒരു രാജാവായിരിക്കുന്നത് ഒരുവൻ സ്വപ്നത്തിൽ ദർശിച്ചേക്കാം. പക്ഷെ സ്വപ്നം അവസാനിച്ചാലുടൻ കണ്ടതൊക്കെയും മിഥ്യയായിരുന്നു എന്ന് ബോധ്യമാകുന്നു. അതുപോലെ ആത്മമോക്ഷം തേടുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ഭൗതിക സന്തോഷങ്ങളും അനഭികാമ്യങ്ങളാണ്. എങ്കിലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി തനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്ന് ബോധ്യം വരാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആത്യന്തിക സത്യം അഥവാ തത്വജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന തലത്തിലേക്ക് ഉയരാനാവില്ല. കർമ്മികളും ജ്ഞാനികളും യോഗികളും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക നേട്ടത്തിന് പിന്നാലെയാണ്. എപ്പോഴും കർമ്മികൾ ശരീരത്തിന് സുഖം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി രാവും പകലും ഒരുപോലെ അധ്വാനിക്കുമ്പോൾ ജ്ഞാനികൾ കർമ്മബന്ധനത്തിന്റെ കുരുക്കുകളിൽ നിന്നും പുറത്തു ചാടി ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ എങ്ങനെ അലിച്ചുചേരാൻ കഴിയും തലപുണ്ണാക്കിയ അഭ്യൂഹങ്ങൾ മെനി. യോഗികൾ ഭൗതിക പരിപൂർണതയും ഇന്ദ്രജാല ശക്തികളും നേടുന്നതിനുള്ള ആസക്തിയിലാണ്. ഭൗതികമായ പരിപൂർണത നേടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇവരെല്ലാം. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തൻ വളരെ അനായാസം ഭക്തി സേവനത്തിലെ നിർഗുണ തലത്തിലെത്തുന്നു. പരിണിത ഫലമായി ഭക്തന് കർമ്മ ജ്ഞാന യോഗങ്ങളുടെ എല്ലാം ഫലങ്ങൾ വെറും നിരർത്ഥകങ്ങളാണ്. ആയതിനാൽ ഒരു ഭക്തൻ മാത്രം എപ്പോഴും തത്വജ്ഞാന തലത്തിലായി, മറ്റാരും ആയിരിക്കില്ല. തീർച്ചയായും ജ്ഞാനിയുടെ പദവി കർമ്മിയുടേതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണെങ്കിലും അതും അപര്യാപ്തമാണ്. ജ്ഞാനി വാസ്തവത്തിൽ മോചിതനാവുകയും മോചനത്തിന് ശേഷം ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യണം. മത് ഭക്തിം ലഭതേ പരം. നാലാമത്തെ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാവൻ മനോരജസ പുരുഷസ്യ സത്വേന വാ തമസാ വാനുരുദ്ധം ചേതോ വിരാഗൂതി വിരാതനോതി നിരങ്കുശം കുശലം ചേതരം വാ. യാവൻ മനോരജസ പുരുഷസ്യ സത്വേന വാ തമസാ വാനുരുദ്ധം ചേതോ വിരാഗൂതി വിരാതനോതി നിരങ്കുശം കുശലം ചേതരം വാ. ഭാവാർത്ഥം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ സത്വ രജസ് തമസ്
ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ മലിനപ്പെടാത്തിടത്തോളം കാലം ജീവസത്തിന്റെ മനസ്സ് തികച്ചും സ്വതന്ത്രനായ അനിയന്ത്രിതനായ ഒരു ആനയെ പോലെ ആയിരിക്കും. അവൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പാപപുണ്യ പ്രവൃത്തികളുടെ അധികാരാതിർത്തി വികസിപ്പിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായി ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളുടെ സന്തോഷങ്ങളും വേദനകളും അനുഭവിക്കുവാൻ ജീവസത്ത ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തുടരുന്നു. ഭൗതികമായ പാപപുണ്യകർമ്മങ്ങൾ രണ്ടും ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധങ്ങളാണെന്ന് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നു. ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചനമാണ് ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. പക്ഷേ പാപപുണ്യ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലമായി ജീവസത്തയ്ക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധനത്തിൽ തുടരേണ്ടി വരുന്നു. മനസ്സ് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാപപുണ്യ പ്രവൃത്തികളാൽ വശീകരിക്കപ്പെടുന്ന വർഷം ഒരുവൻ ശാശ്വതമായി അന്ധകാരത്തിൽ തുടരുന്നു. അവന് ആത്യന്തിക തലം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവബോധത്തെ തമസിൽ നിന്നും രജസിലേക്കും രജസിൽ നിന്നും സത്വത്തിലേക്കും മാറ്റുന്നത് കൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവത്ഗീത 14:26 സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ സഗുണാൻ സമ്മതീതൈത്യാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. ഒരുവൻ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലേക്ക് വരണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഒരിക്കലും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല. അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവാസനാത്മാ വിഷയോ പരക്തു ഗുണപ്രവാഹോ വികൃതഷോഡശാത്മാ ബിഭ്രത് പൃഥഗ്നാമഭിരൂപഭേദ മന്ദർബഹിഷ്ടം സപുരേസ്തനോതി. സവാസനാത്മാ വിഷയോ പരക്തു ഗുണപ്രവാഹോ വികൃതഷോഡശാത്മാ ബിഭ്രത് പൃഥഗ്നാമഭിരൂപഭേദ മന്ദർബഹിഷ്ടം സപുരേസ്തനോതി. മനസ്സ് പാപവും അപുണ്യങ്ങളുമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നതിനാൽ സ്വാഭാവികമായും കാമത്തിനും ക്രോധത്തിനും വിഷയീഭവിക്കും. ഈ രീതിയിൽ അത് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. മറ്റു വാക്കുകളിൽ മനസ്സ് സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളാൽ മാർഗദർശനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും 5 ഭൗതിക ഘടകങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ട 16-ൽ മനസ്സാണ് മുഖ്യം. അതിനാൽ പക്ഷിമൃഗാദികളുടെയും മനുഷ്യരുടെയും ദേവന്മാരുടെയും മറ്റുമുള്ള ശരീരങ്ങളിൽ ജനിക്കാൻ ഇടയാകുന്നത് മനസ്സ് മൂലമാണ്. മനസ്സ് ഉന്നത നിലയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അത് ഉന്നതവും അധമസ്ഥിതിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അധവുമായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദി ജയ്. മനസ്സ് ചില പ്രത്യേക ഭൗതിക ഗുണങ്ങളാൽ മലിനമാക്കപ്പെടുന്നത് മൂലമാണ് 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി നടക്കുന്നത്. മനസ്സ് മൂലം ആത്മാവ് പാപപുണ്യ കർമ്മങ്ങൾക്ക് വിഷയീഭവിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ തരംഗങ്ങൾ പോലെ ഭൗതികാസ്യം തുടരുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ പറയുന്നു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര, ജീവാത്മാവ് പൂർണ്ണമായും മായയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. നീ അതിന്റെ തിരമാലകളാൽ വഹിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിലും ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹമിതി മന്യതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്താൽ വ്യാമോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് താനാണെന്ന് കരുതുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയാണത് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 3:27 പറയും.
ഭൗതിക അസ്തിത്വം എന്നാൽ പൂർണ്ണമായും ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ആജ്ഞ സ്വീകരിക്കുന്ന കേന്ദ്രം മനസ്സാണ്. ഈ രീതിയിൽ ജീവാത്മാവ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങളാൽ വഹിക്കപ്പെടുന്നു യുഗയുഗാന്തരങ്ങൾ തോറും. കൃഷ്ണ ബഹുലൈ അസൈ ജീവ അനാദി ബഹിർമുഖ അതേവ മായാതാരെ ദേയ സംസാര ദുഃഖ. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 20:117 പറയുന്നു, കൃഷ്ണനെ വിസ്മരിക്കുന്നത് മൂലം ജീവസത്ത ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളാൽ ബന്ധിതനാകുന്നു. ആറാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദുഃഖം സുഖം വ്യതിരക്തം ച തീവ്രം കാലോപപന്നം ഫലമാപ്യനക്തി ആലിംഗ്യമായാരചിതാന്തരാത്മാ സ്വദൈഹിനം സംസുതി ചക്രകൂടഃ. ദുഃഖം സുഖം വ്യതിരക്തം ച തീവ്രം കാലോപപന്നം ഫലമാവ്യനക്തി ആലിംഗ്യമായാരചിതാന്തരൻ ആത്മാ സ്വദേഹിനം സംസുതി ചക്രകൂടഃ. ജീവസത്തയുടെ ആത്മാവിനെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന ഭൗതിക മനസ്സ് അതിനെ വിഭിന്ന ജീവിവർഗങ്ങളിലേക്ക് വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇതിനെയാണ് തുടർച്ചയായ ഭൗതിക അസ്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സ് മൂലം ജീവസത്ത ഭൗതിക സന്തോഷങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നു. വ്യാമോഹിതനാകിയാൽ മനസ്സ് പുണ്യങ്ങളും അപുണ്യങ്ങളുമായ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കർമ്മങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും അപ്രകാരം ആത്മാവ് ബദ്ധരായിട്ട് ചെയ്യും. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രേരണ മൂലമുള്ള മാനസിക കർമ്മങ്ങൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് ഹേതുവാകും. മായയാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ജീവസത്ത വിഭിന്ന പദവികളിൽ ശാശ്വതമായി ബദ്ധജീവിതം തുടരുന്നു. അത്തരം ജീവസത്തകൾ നിത്യബദ്ധർ എന്നറിയും. മൊത്തത്തിൽ മനസ്സാണ് ബദ്ധജീവിതത്തിന് ഹേതു. ആകയാൽ എല്ലാ യോഗ പ്രക്രിയകളും മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതാണ്. മനസ്സ് നിയന്ത്രണത്തിലായാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും സ്വാഭാവികമായി നിയന്ത്രണത്തിലാവും. ആത്മാവ് പുണ്യാപുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. മനസ്സ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അരവിന്ദ പാദങ്ങളിൽ മുഴുകിയാൽ സവൈ മനകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളും സ്വാഭാവികമായി ഭഗവാന്റെ പാദസേവനങ്ങളിൽ. മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഒരുപോലെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവ് സ്വാഭാവികമായും കൃഷ്ണാബോധത്തിലായിത്തീരും. ഒരുവൻ സദാ കൃഷ്ണനെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ ഉടനെ അവനൊരു പരിപൂർണനായ യോഗിയായിത്തീരും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ യോഗിനാം അഭിസർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മനഃ. ഈ അന്തരാത്മാവ് മനസ്സ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ ബദ്ധമാണ്. ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചുള്ളത് പോലെ മായാരചിത അന്തരാത്മാ സ്വദേഹിനം സംസൃതി ചക്രകൂടഃ. മനസ്സ് ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ളതായതിനാൽ ജീവസത്തെ ആവരണം ചെയ്യുകയും അതിനെ ഭൗതികാസ്തിന്റെ തിരമാലകളിൽ തള്ളിയിടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താവാനയം വ്യവഹാരസ്വതാവിഹി ക്ഷേത്രജ്ഞസാക്ഷ്യോ ഭവതി സ്ഥൂലസൂക്ഷ്മഃ തസ്മാൻ മനോലിംഗമതോ വദന്തി ഗുണാഗുണത്വസ്യ പരാവരസ്യ. താവാനയം വ്യവഹാരസ്വതാവിഹി ക്ഷേത്രജ്ഞസാക്ഷ്യോ ഭവതി സ്ഥൂലസൂക്ഷ്മഃ തസ്മാൻ മനോലിംഗമതോ വദന്തി ഗുണാഗുണത്വസ്യ പരാവരസ്യ. മനസ്സ് ജീവസത്തയെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വിവിധ ജീവിവർഗങ്ങളിലായി അലിഞ്ഞു തിരിക്കുകയും ജീവസത്ത അപ്രകാരം മനുഷ്യൻ, ദേവൻ, കൊഴുത്ത വ്യക്തി, ശുഷ്കിച്ച വ്യക്തി തുടങ്ങിയ വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ ലൗകിക കാര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും.
ശാരീരിക രൂപം, ബന്ധനം, മോചനം എന്നിവയെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് മനസ്സ് മൂലമാണെന്ന് ജ്ഞാനികൾ പറയും. ബാബാർത്തിമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നത് പോലെ മോചനത്തിന് കാരണമാകാനും മനസ്സിന് കഴിയുന്നു. മനസ്സ് ഇവിടെ പര അപര എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പര എന്നാൽ അതീന്ദ്രിയമെന്നും അപര എന്നാൽ ഭൗതികമെന്നുമാണ് സാരം. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ സവൈ മനകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോ, മനസ്സിനെ പര അഥവാ അതീന്ദ്രിയമെന്നും ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സംതൃപ്തനത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ അവര അഥവാ ഭൗതികമെന്നും വിളിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബദ്ധജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായും ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സംതൃപ്തനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭക്തിത സേവന പ്രക്രിയയിലൂടെ അതിനെ പവിത്രീകരിക്കുവാനും അതിന്റെ യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും കഴിയും. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ ഉദാഹരണം നമ്മൾ അടിക്കടി പറയാറുണ്ട്. സവേ മന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണനെ. മനസ്സ് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കണം. നാവ് കൃഷ്ണന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും മഹിമകൾ വാഴ്ത്തുന്നതിനും അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിച്ച ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവശിഷ്ടമായ പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു. സേവേൻ മുഖേഹി ജിഹ്വാദ്. ഒരുവൻ തന്റെ നാവ് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ഇതരേന്ദ്രിയങ്ങളും പവിത്രമായി തീരും. നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ സർവോപാധി വിനിർമുക്തം തത്പരത്വേന നിർമ്മലം. ഒരുവന്റെ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവന്റെ പൂർണ്ണ അസ്തിത്വവും പവിത്രീകരിക്കപ്പെടും. അവന്റെ പദവികൾ പവിത്രമാക്കപ്പെടും. അവൻ ഒരിക്കലും താനൊരു മനുഷ്യനോ ദേവനോ പൂച്ചയോ നായയോ ഹിന്ദുവോ മുസൽമാനോ മറ്റേതെങ്കിലുമോ ആണെന്ന് സ്വയം പരിഗണിക്കില്ല. മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പരിശുദ്ധമാവുകയും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നിമഗ്നനാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുവനെ മോചിതനാകാനും ഭവനത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവാനും കഴിയും. ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. ഇത് 2 പേജിലായിട്ടാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഗുണാനുരക്തം വ്യസനായ ജന്തുഃ ക്ഷേമായ നൈർഗുണ്യമതോ മനസ്യാത് യഥാ പ്രദീപോ യുധവത്വിമശ്നൻ. ശിഖാസതു മാം ഭജതി ഹ്യന്യദാസ്വം പദം തദാ ഗുണകർമാനുബന്ധം വൃത്തിർമനസ്രായതേന്യത്ര തത്വം. ഗുണാനുരക്തം വ്യസനായ ജന്തുഃ ക്ഷേമായ നൈർഗുണ്യമതോ മനസ്യാത് യഥാ പ്രദീപോ ഘൃതവത്വിമശ്നൻ. ശിഖാസതു മാം ഭജതി ഹ്യന്യദാസ്വം പദം തദാ ഗുണകർമാനുബദ്ധം വൃത്തിർമനസ്രായതേന്യത്ര തത്വം. ഭാവാർത്ഥമേ ശിവത്വിതാണ് സാംസ്കൃത. ജീവസത്യയുടെ മനസ്സ് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനങ്ങളിൽ അമഗ്നമാകുമ്പോൾ അത് അവന്റെ ബദ്ധജീവിതത്തെയും ക്ലേശങ്ങളെയും ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളെയും കൊണ്ടുവരും. എന്നാൽ മനസ്സിന് ഭൗതികാസ്വാദനത്തോട് ആകർഷണമില്ലാതാകുമ്പോൾ അത് മോചനത്തിനുള്ള ഹേതുവായിത്തീരും. ഒരു വിളക്കിലെ തിരി ശരിയായി കത്തിയില്ലെങ്കിൽ ആ വിളക്ക് പുക മൂടി കറുത്തതാകും. പക്ഷെ വിളക്കിൽ നിറയെ നെയ്യ് പകരുകയും തിരി ശരിയായി കത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തെളിഞ്ഞ പ്രകാശമുണ്ടാകുന്നു. അതുപോലെ മനസ്സ് ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രീണനത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ അത് ക്ലേശങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനത്തിൽ നിന്ന് വിരക്തനാകുമ്പോൾ അത് കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ തനതായ പ്രകാശം കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശിവത്വിതാണ് സാംസ്കൃത. അതുകൊണ്ട് ഭൗതികാസ്തിന്റെയും മുക്തിയുടെയും നിദാനം മനസ്സാണെന്ന് നിർണയം. എല്ലാവരും മനസ്സ് മൂലം ഈ ഭൗതിക ലോകങ്ങളിൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കും. അതിനാൽ മനസ്സിനെ ഭൗതിക ആകർഷണങ്ങളിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങാനും അഥവാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ പെടാതെ
ശുദ്ധമായിരിക്കാനും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായി മുഴുകാനും പരിശീലിക്കും. ഇതാണ് ആധ്യാത്മികമായ മുഴുവൻ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ മാം ചയോ അഭ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവതേ സഗുണാൻ സമതീതൈത്യൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. ഒരു പരിതസ്ഥിതിയിലും വീഴ്ച വരുത്താതെ പൂർണ്ണമായും ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്ന ഒരുവൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് അതീന്ദ്രീകരിക്കുകയും ബ്രഹ്മതലത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭഗവത്ഗീത 14:26. നമ്മൾ മനസ്സിനെ പൂർണ്ണമായും കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ മോചനത്തിന്, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക്, ഭഗവാനിലേക്ക് മടക്കത്തിന് ഹേതുവാകും. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും മനസ്സിനെ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപരിപ്പിച്ചാൽ അത് നമ്മളെ വിഭിന്ന ശരീരങ്ങളിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബന്ധനത്തിൽ തുടർന്ന് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളുടെ അനന്തരഫലങ്ങളായ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിനും നിമിത്തമാകും. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ മുദിരേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മൂകം കരോതി വാചാലം ഭംഗും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ മദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ പ്രഭുപാദിക്ക് ജഗന്മരാജ് ജയ നിതായ ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ജഡഭരതൻ രഘുഗണ രാജാവിനോട് പറയുന്നത്, നീ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തെറ്റാണ് അല്ലെ? ശരീരവും ആത്മാവും ഒന്നല്ലാതെ വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജഡഭരതൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ അതിനെ തിരുത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത് രഘുഗണ രാജാവ് അല്ലെ? അപ്പോ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവ്, യജമാനും വൃത്തിനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, രാജാവും പ്രജയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മുതലായവയെ പറ്റിയുള്ള സംസാരങ്ങളെല്ലാം ഭൗതിക പ്രവൃത്തികളാണ്. ജനങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കാനും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും വേദങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചുള്ള യജ്ഞാദി കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കലാണ് താല്പര്യം. ഇത്തരം ആളുകൾ തീർച്ചയായും ആധ്യാത്മിക വിരോധി ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ രഘുഗണ രാജാവ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളൊക്കെ അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, നീ ഒരു ബുദ്ധിമാനെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നത്, എന്നാൽ നീ ഒരു ബുദ്ധിമാനല്ല, നിനക്ക് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്താണ്, ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും ഇതൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അവർ അതിന്റെ പുണ്യഫലങ്ങൾ നേടാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കുറെ പുണ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യാ? ഉപരി ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോവാ അല്ലെ? അത് തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഉപരി ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ട് ആ പുണ്യങ്ങളൊക്കെ ക്ഷയിക്കുമ്പോ എന്താണ്? ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി. ആ പുണ്യങ്ങളൊക്കെ ക്ഷയിക്കും. നമ്മൾ എത്രമാത്രം പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉപരി ലോകങ്ങളിൽ കഴിയാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെ? നമ്മള് ബാങ്കിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പൈസ ഒക്കെ ഇട്ട ഡെപ്പോസിറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, അത് തീരുന്നവരെ നല്ല ലാവിഷായിട്ട് കഴിയാം അല്ലെ? അതൊക്കെ തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വീണ്ടും പാപ്പരാകും അല്ലെ? അതുപോലെ കുറെ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ട്, കുറെ ദാനങ്ങളും യത്നങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, കുറെ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതിന് പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാം. അതിനുമായിട്ട് ഉപരി ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോവാം. അവിടെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല അല്ലെ? അവിടുന്നും താഴേക്ക് വരണം അല്ലെ? ആ ബ്രഹ്മഭുവനാർ ലോക പുനരാവർത്തിനാർ. ബ്രഹ്മലോകത്തോളം പോയാലും ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലോകമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ അല്ലെ? അവിടെ പോയാലും വീണ്ടും തിരിച്ചു വരണം. അവിടെ പോയാലും അല്ലെ? അല്ല, ആരാണോ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് അവർക്ക്
ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം വസിക്കാൻ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു. അവർക്ക് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ സാധാരണ ആൾക്കാര് ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, അതിനായിട്ട് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികളിൽ മുഴുകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കുറവായിരിക്കും. ഇവിടെ ദേഗുണ രാജാവിന് മറ്റുള്ള ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അറിവുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെയുള്ള നേട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്നാലേ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം. അതുകൊണ്ടാണ് ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തത്. ഇവിടെ പ്രഭാതർ പറയുന്നു, 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, വേദവാദ, തത്വവാദ എന്നീ വാക്കുകൾ സാർത്ഥകങ്ങളാണ്. ഭഗവത്ഗീത പ്രകാരം വേദങ്ങളുടെ അർത്ഥം വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമറിയാത്ത വെറുതെ അവയോട് ആകർഷണം പുലർത്തുന്നവർ വേദവാദരഥ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അവർക്ക് വേദങ്ങള് പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് അവർക്കറിയും. ഒരു വേദങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരാണ്, എന്നാൽ അവർക്ക് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വ്യാസദേവൻ ഇത്രയും 4 വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടും പൂർണ്ണ തൃപ്തനല്ലാതെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിരിക്കുന്ന നാരദർ അവിടെ വരികയും അല്ലെ ഇതിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. നാരദർ പറഞ്ഞു, നീ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനത്തെ കുറിച്ചിട്ടും ശരിയായ രീതിയിൽ നീ എവിടെയും വിശദീകരിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നീ അതിന് വ്യാസദേവൻ എന്താണ് 4 വേദങ്ങൾ എഴുതി, ധാരാളം ഉപനിഷത്ത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതെന്താണ്, അതൊന്നും ശരിയായ രീതിയിൽ ജനങ്ങള് ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല. അവരൊക്കെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയും ആകർഷിക്കുവാനാണ് ഇങ്ങനെ വേദങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. എല്ലാതരം ജനങ്ങളെയും ഭഗവാനിൽ ആകർഷിക്കാൻ പറ്റും. എന്നാൽ അവരെല്ലാം പടിപടിയായി ഉയർന്നു വരുന്നതിന് പകരം അവരെന്താണ്, അവരൊക്കെ കർമ്മകാണ്ഡികളായി തന്നെ കഴിയാനായിട്ടാണ്. കർമ്മകാണ്ഡം, ജ്ഞാനകാണ്ഡം, ഉപാസനകാണ്ഡം, ഇങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനും ഉപാസനാകാണ്ഡത്തിലെത്താനും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുവാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുവാനാണ് ഇങ്ങനെ വേദങ്ങളൊക്കെ രചിച്ചത്. എന്നാൽ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഫലം ലഭിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നാരദർ പറയുന്നത്, അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചേക്കൂ. അല്ലെ, എന്താണ്, നീ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടും വർണ്ണിക്കൂ, ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ലീലകളൊക്കെ വർണ്ണിക്കൂ. അല്ലെ, ഇപ്രകാരമാണ് നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെയും ലീലകൾ, ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ലീലകളൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിവരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മറ്റുങ്ങളിലൊക്കെ അവിടെയും ഇവിടെയും തൊടാതെയാണ് വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരെന്താണ്, കർമ്മകാണ്ഡികളായിട്ട് തന്നെ തുടരുകയുണ്ടായി. അതിനു ഉപരിയായിട്ട് ജ്ഞാനം നേടാനോ അതുവഴി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുവാനോ ഒന്നും അവർ തയ്യാറായില്ല. കർമ്മകാണ്ഡം, ജ്ഞാനകാണ്ഡം, ഉപാസനകാണ്ഡം, ഇങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ട് ഉയർന്നു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വ്യാസദേവൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. എന്നാൽ അവരൊക്കെ വെറും കർമ്മകാണ്ഡികളായി തന്നെ അല്ലെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ധർമ്മ, അർത്ഥകാം, ഇതിന് മാത്രം പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് അതിനും ഉപരിയായിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാതെ വെറും ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ താല്പര്യമായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അതിന്റെ ശരിയായ പ്രയോജനം ലഭിച്ചില്ല. എന്നാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു അല്ലെ, എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും സാരമാണ്, സത്താണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന്. വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ അവസാന വാക്കാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ ഇതില് എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേദങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ടുള്ളവർക്ക് അതിന്റെ ശരിയായ ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. അവർ അതിൽ ആകൃഷ്ടരാണ്, എന്നാൽ ആ വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു, വേദേഷു സർവേരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്ത. വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുവാനാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നാൽ അവര് വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നു, എന്നാൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത്.
വേദങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ വൈദിക ശാസ്ത്രപ്രകാരം പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ അനുഷ്ഠാനം വാസ്തവത്തിൽ വേദങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യമല്ല. വേദങ്ങളുടെ വസ്തുനിഷ്ഠിത ഭഗവത്ഗീത വിഷയത്തിൽ വേദേശ സർവേരഹമേവ വേദ്യ, കൃഷ്ണനെ പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ അറിയുകയാണ് വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ഭൗതികവാദികൾക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ജ്ഞാനത്തിൽ പുരോഗതിയില്ല. ജ്ഞാനകാണ്ഡം പിന്തുടരുന്നവരും പൂർണ്ണരല്ല. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ഒരുവൻ ഉപാസനയുടെ തലത്തിലേക്ക് വരികയും പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ ആരാധന സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ പരിപൂർണനായി തീരും. ഇതാണ് കർമ്മകാണ്ഡ, ജ്ഞാനകാണ്ഡ, ഉപാസനകാണ്ഡ. ഉപാസനകാണ്ഡത്തിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് വരണം. അത് മാത്രമേ അവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകൂ. ആരാധനാനാം സർവേശാം വിഷ്ണു ആരാധനാപരം. വേദങ്ങളിൽ ദേവന്മാരുടെ ആരാധനയും യജ്ഞങ്ങളുടെ നിർവ്വഹണവും നിശ്ചയമായി പറഞ്ഞ അത്തരം ആരാധനകൾ അധമങ്ങളാണ്. കാരണം വിഷ്ണുവാണ് ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമെന്ന് അത്തരം ആരാധകർക്കറിയില്ല. വിഷ്ണു. ഒരുവൻ വിഷ്ണു ആരാധനയുടെ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണ്ണത നേടുന്ന ആദമശം ഭഗവത് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു തത്വവാദിയാകില്ല, മറിച്ച് വൈദിക നിർദ്ദേശങ്ങളെ അന്ധമായി പറ്റുന്ന ഒരു വേദവാദിയാകും. ഒരു വേദവാദിക്ക് ആത്യന്തിക സത്യത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരു തത്വവാദിയായി തീരുന്നത് വരെ ഭൗതികമായി മുക്തനായി പരിശുദ്ധനാകാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ വേദവാദിയായിട്ട് ഒരു വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുക. എന്നാൽ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് അറിയാം. നമ്മൾ നേരത്തെ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ബ്രാഹ്മണരാണ് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളത്. ആ ബ്രാഹ്മണരിൽ തന്നെ ജ്ഞാനം, യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടിയിട്ടുള്ളവരാണ് ഉള്ളത്. ആ ജ്ഞാനം നേടിയിട്ടുള്ളതിൽ തന്നെ അതിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ് ഉയർന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയവർ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാണ് ശരിയായ രീതിയിലുള്ളവർ, ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളവർ. ഇവിടെ പറഞ്ഞു വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചത് കൊണ്ടായില്ല, അതിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുകയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയുമാണ്. പിന്നീട് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സാണ് ഇവിടെ നമ്മളെ ബന്ധനത്തിന് കാരണമാക്കുന്നത് എന്ന് പറയും. എല്ലാറ്റിനും കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ മനസ്സാണ്. അപ്പോ ആ മനസ്സിനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് പറയും. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ, നമ്മുടെ മനസ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശത്രുവും, അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മിത്രവും. ശത്രുവും രണ്ടും ഇതാളുകൾ. ശത്രു വേറെ ആരും എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ മനസ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശത്രു, അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മിത്രവും. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ മിത്രം അല്ല. മറ്റുള്ള ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? അത് നമ്മളെ ഇവിടെ ബന്ധനത്തിന് കാരണമാക്കും. അത് നമ്മുടെ ശത്രുവായിട്ട് ജീവിക്കും. ഇവിടെ പാപവും പുണ്യവും നമ്മളെ ഇവിടെ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങൾക്ക് കാരണമാക്കും. ചില ആൾക്കാർ എന്താണ്, കുറെ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണല്ലോ എന്ന് വെച്ച് കുറെ പുണ്യപ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യും. എന്നാൽ ആ പുണ്യങ്ങളും ഇവിടെ ബന്ധനത്തിന് കാരണം. കുറെ പുണ്യം ചെയ്തത് കൊണ്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറയും അതാണ് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ചാരിറ്റി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് മാനവ സേവ, മാധവ സേവ അല്ല. മാനവ സേവ, യഥാർത്ഥ മാനവ സേവ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അവർക്ക് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അവരെ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനിക്കാതിരിക്കാൻ, വേറൊരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പിറക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് ആത്മീയ ജ്ഞാനം നൽകുക, ഇനിയും ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരാതിരിക്കുവാനായിട്ട് ജന്മമൃത്യു ജരാവധി ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകുന്നതിനായിട്ടുള്ള ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക.
ഭക്തിയുത സേവനം കൃഷ്ണാബോധവാന്മാരാക്കും, അവരെ കൃഷ്ണാബോധത്തില് പരിശീലിപ്പിക്കുകയും അവരെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ പ്രാപ്തരാക്കി. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലെ സേവനം. അത് എന്താണ് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളതൊക്കെ ആഹാരം, വസ്ത്രം, അല്ലെ, മറ്റുള്ള സഹായങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കുമെങ്കിൽ അത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പരിഹാരമല്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാബോധം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഭവനത്തിലേക്ക്, ഭഗവാനത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരും. ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ധനികനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ മകനെ കാണാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്ത് ഒരിക്കലും കണ്ടുമുട്ടി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുക, ആ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ തന്നെ നിന്നോട്ടെ, ഏതോ തെരുവിലോ എവിടെയോ ഉള്ളത് അവിടെ കഴിഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുകയല്ല. ഇതെന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ മകനാണ് അല്ലെ, അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കണം എന്ന് കരുതിയിട്ട് അവന് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എവിടെ നേരെ തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടല്ലേ, നിന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മകനെ എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എത്തിക്കുക. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ അടുക്കുന്ന നമ്മളൊക്കെ വേറിട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ഓ യഥാർത്ഥത്തില് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ, നേരത്തെ നമ്മൾ ഋഷഭദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഗുരുർന സസ്യ സ്വജനേന സസ്യ പിതാന സസ്യ ജനനീന സസ്യ ദൈവന്ന തസ്യ നപതീശ സസ്യ നമോച്ഛിയതേ സംവേദം. നമോച്ഛിയതേ സംവേദം. ജന്മമരണ ചക്രങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഒരാളുടെ ബന്ധുവോ, ഒരാളുടെ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനോ അമ്മയോ അല്ല എന്താ പറയാ, ആളുടെ ഭർത്താവോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവുമ്പോൾ എന്താണ്, അവരെ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുക. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്ക് ചെയ്യുന്ന സഹായം, അവരോട് കാണിക്കുന്ന കാരുണ്യം. ദാനധർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് നല്ല തന്നെയാണ്, എന്നാൽ അത് ഭക്തിയുത സേവനത്തോളം വരുന്നില്ല. ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനായാൽ എല്ലാവരും സംതൃപ്തരാകും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരാളെ സംതൃപ്തരാക്കാൻ എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ വീണ്ടും വിശക്കും, നമ്മൾ വീണ്ടും കൊണ്ടുപോകും. എന്നാൽ അവരെ ഭഗവാന്റെ ശരണം പ്രാപിച്ച, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാക്കി അവർ പിന്നീട് ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട്. ഓ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താ പറയാ, പുണ്യഫലങ്ങളും നമ്മുടെ ഇവിടെ ബന്ധനത്തിന് കാരണമാക്കുന്ന. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ കുറെ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്യും. ഇവിടെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ തന്നെ കണ്ടു, അവര് കുറെ എന്തൊക്കെയോ സാധാ കർമ്മികൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ കുറെ പുണ്യപ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ പുണ്യഫലങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അനുഭവിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അതിന് കർമ്മഫലങ്ങളില്ല. ചാരിറ്റി നൽകാം, അല്ലെ, ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക, ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്നത് അത് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് ഭഗവത് പ്രസാദമായിട്ട് അവർക്ക് നൽകും. എല്ലാം അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഭഗവത് പ്രസാദമായിട്ട് നൽകാം. അല്ലാതെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഇവിടെ പുണ്യഫലങ്ങളൊക്കെ ബന്ധനത്തിന് കാരണമാണ്. പാവങ്ങള് ബന്ധനത്തിന് കാരണം, അതുപോലെ തന്നെ പുണ്യങ്ങളും ബന്ധനത്തിന് കാരണമാണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ഭൗതികമായ പാപപുണ്യകർമ്മങ്ങൾ രണ്ടും ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധങ്ങളാണെന്ന് ചൈതന്യ ചരിതാമൃത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചനമാണ് ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. പക്ഷെ പാപപുണ്യ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലമായി ജീവസത്തയ്ക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധനത്തിൽ തുടരേണ്ടി വരുന്നു. മനസ്സ് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാപപുണ്യ പ്രവൃത്തികളാൽ വശീകരിക്കപ്പെടുന്ന പക്ഷം ഒരുവൻ ശാശ്വതമായി അന്ധകാരത്തിൽ തുടരും. അവന് ആത്യന്തിക തലം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അവബോധത്തെ തമസിൽ നിന്നും രജസിലേക്കും രജസിൽ നിന്നും സത്വത്തിലേക്കും മാറ്റുന്നത് കൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുകയില്ല. ഭഗവത്ഗീത 14:26 പ്രസ്താവിച്ചു, സഗുണാനുസമ്മതി ദൈത്യാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കർത്തൃ. ഒരുവൻ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലേക്ക് വരണം, അല്ലാത്ത പക്ഷം ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഒരിക്കലും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നു, മനസ്സന്നെയാണ് നമ്മുടെ പാപങ്ങളും പുണ്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലെ. അപ്പൊ ആ മനസ്സിനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തില് ഉൾപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് പറയും. അടുത്ത് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്
പറയുന്നു 11 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സും നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ വിവരിക്കുന്നത്. ഓരോന്നും എങ്ങനെയാണ് ബന്ധനത്തിന് കാരണമാവുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സിന്റെ ചില പ്രത്യേക ഭൗതിക ഗുണങ്ങളാൽ മലിനമാക്കപ്പെടുന്നത് മൂലമാണ് 84 ലക്ഷം ജീവികളുടെ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി നടക്കുന്നത്. മനസ്സ് മൂലം ആത്മാവ് പാപപുണ്യകർമ്മങ്ങൾക്ക് വിഷയിക്കും. ഇവിടെ ജഡഭരതൻ നേരത്തെ ഭരത മഹാരാജാവായിരുന്നു അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്, അനുഭവം ഉണ്ട് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സാണ് അവസാന നിമിഷവും ആ മാനിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഓർത്തു അല്ലെ. സവൈ മനകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദർക്ക് പകരം എന്താണ്, ആ മാനിനെ തന്നെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ട് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു മാനിന്റെ ജന്മം ലഭിച്ചു. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നമ്മുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം, ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഓർക്കാനായിരിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുകയാണ്. എന്താണ്, മറ്റുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഒക്കെ ക്രമേണ ഭക്തി സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. സവേ മനകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദിയോർ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുഗർ. ഓരോരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് ഉൾപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് പറയും. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ ധാരാളം പ്രാവശ്യം വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ പ്രഭാതരുടെ പറയുന്നു, നമ്മള് നാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം ഭക്തി സേവനങ്ങൾ. സേവയൻ മുഖഹിജിപ്പാതി, ഒരുവന്റെ നാവ് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ഇതരേന്ദ്രിയങ്ങളും പവിത്രമായി തീരും. നാവ് എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി സേവനത്തില് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ഭഗവാൻ പ്രസാദം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുക അല്ലെ. അത് നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കുറച്ച് കൂടുതൽ ശ്ലോകങ്ങൾ എടുത്തതാണ്. മറ്റുള്ള ലാംഗ്വേജിലൊക്കെ ഭക്തി വൈഭവ് ഒക്കെ എന്താ പറയുക ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ സ്പീഡിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്പീഡാക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് എന്താ പറയാ ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ ശ്ലോകങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതൊരു ചെറിയൊരു അധ്യായമാണ്. 17 ശ്ലോകങ്ങൾ, 16 ശ്ലോകം അത്രയേ ഉള്ളൂ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം जय श्री प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की निताय प्रमानंदे हरे कृष्ण। पंचकल्पतरुपस्या कृपा वैष्णव जय श्री प्रभुपाद की महाराज की जय निताय प्रमानंदे हरे कृष्ण। ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ